आज जाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक इत्तेहाद पे आके साबित कर दिया कि, और सबसे बड़ी बात मैं खालिद तहसीन से ही पेश करता हूँ कि पिछली हड़ताल में हमारी 2 हड़तालें हुई थी और इस दफ़ा हमने ज़ैद शाह खान साहब को मैंने तकलीफ़ दी, ये पेशावर तशरीफ़ लाए। मैं और ज़ैद शाह खान साहब मलक में इलाही साहब के पास उनके दफ्तर में गए, उनसे कहा कि भाई लियाकत बलोच साहब को बोलो ये एक मसला है, ये हमारा एक कॉज है, इसके लिए एक हड़ताल का ऐलान होना चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मलक में इलाही की, ज़ैद शाह खान साहब की हमारी कोशिशें कामयाब हुई। आज हम एक हड़ताल में जा रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। और आप खाली तहसीन इस काबिल भी हो कि आप ये इत्तफाक आपने खुद किया, ना मुझे तकलीफ दी ना मेरे इलाही को तकलीफ दी। आपके लिए शाबाश इस पर मैं बहुत ज़्यादा देने चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं अपने साफ़ी बरादरियों के लिए और अपने इन ताजरों के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारा काम हड़तालें करना नहीं है, हमारा काम जिंदाबाद मुर्दाबाद करना नहीं है। हम ताजर हैं, हम हटीवाल हैं, हमारा काम सुबह आने अल्लाह का नाम लेकर अपना शटर ऊपर करना है और अपने बच्चों के लिए इज्जत कमाना है। लेकिन हुकूमतें वक्त, तमाम हुकूमतें हमारे लिए ऐसे हालात पैदा कर देती हैं कि हमें अपने कारोबार बंद करने पड़ते हैं, हमें अपना शटर डाउन करना पड़ता है। हम खुशी से नहीं करते। हम वो लोग हैं जो कि टैक्स दे रहे हैं, हम वो लोग हैं जो कि टैक्स दे रहे हैं और टैक्स देना चाहते हैं और मज़ीद टैक्स देना चाहते हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के फराह बहबूद के लिए, आम आदमी की तरक्की के लिए। तो अगर ये हमारे साथ बैठते हैं, अब आप बताएं कि ताजर 2 स्कीम, ये कहते हैं ताजर 2 स्कीम है, हमने भी सुना ताजर 2 स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, हमारी दोस्ती है उसके साथ। लेकिन जब वो खुली, जब उसका दरवाज़ा खुला, ताजर दोस्त का असल चेहरा नजर आया तो भयानक चेहरा था। वो क्या भयानक चेहरा था कि 1250 रुपये सालाना जो था, वो 1250 रुपये सालाना टैक्स नहीं था, वो हमारा रजिस्ट्रेशन था। और टैक्स क्या था अब मुझे नहीं पता कि इस मार्केट में फारूक आजम चौक में हम बैठे हुए हैं, इस दुकान की मालियत मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए है। तो इस स्कीम में मुझे कहता है कि तुम्हारी दुकान की मालियत 1 करोड़ रुपए है, इसका 10% 10 लाख रुपए बनता है और ये 10 लाख रुपए तुम मुझे टैक्स दोगे तो अल्लाह अक्ल के अंदो, मैं तो किराएदार हूँ उस दुकान में, मैं दुकान की मालियत कैसे उसका टैक्स दूंगा? मैं तो इनकम टैक्स दूंगा। और शर्म नहीं आती इन लोगों को कि आटे पे, दाल पे, चीनी पे, घी पे और दवाइयों पे टैक्स लगाते हो, उनको महंगा करती हो दवाइयों को, और फिर स्टेशनरी पे टैक्स लगाते हो। और सबसे बढ़कर ये कि आप हमें चोर कहते हो, हमें चोर कहते हो, उनको चोर कहते हो जो कि तुम्हारी तनख्वाह देते हैं, उनको चोर कहते हो कि जो कि तुम्हारे इस एसी और तुम्हारी गाड़ियों के पेट्रोल के लिए पैसे देते हैं। चोर हम नहीं, चोर तुम हो। तुम चोर इसलिए हो कि तुम टैक्स लेना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं। आज मैं ये फारूक आजम चौक में बैठा हूँ, खुला बैठा हूँ, मेरे ताजे बरादरी, मेरे हट्टीवाल, मेरे दोस्त सब यहाँ पे खड़े हैं सामने, इनके सामने कहता हूँ अगर इनमें से कोई 10,000 रुपये सालाना टैक्स दे रहा है, मैं आपको इनसे 25,000 रुपये सालाना लेके दे सकता हूँ और लेके दूंगा। लेकिन शर्त एक शर्त है कि 5 साल तक इनसे कुछ भी नहीं पूछोगे, इनको आदत में लेके नहीं आओगे, इनको इन चीज़ों में लेके नहीं आओगे कि तुम्हारा ये नोटिस है, तुम FBI के दफ्तर आओ और मेरी जेब भरो। टैक्स पाकिस्तान के ख़जाने के लिए हम देंगे और टैक्स देते हैं पाकिस्तान के ख़जाने के लिए। और आखिर में मैं इतनी बात करूँगा, मेरे ताजे भाइयों, हम सादे लोग हैं, हमें ये सियासत ये बातें नहीं आती। हुकूमत कह रही है कि अब हम इस पर तरमीम करेंगे। खान कौर कर सुन लो, ताजर 2 स्कीम मुकम्मल तौर पर वापस से नहीं होगी, कोई तरमीम नहीं मानते, किसी किस्म की तरमीम नहीं मानते। आखिर में ये बात दस करना चाहता हूँ कि अपने टाउटों के जरिए जो मीटिंग्स कर रहे हो, अपने टाउटों को बिठाकर एक कंडीशन कमरे में बैठकर उनके फैसले जो हमने पहले मंजूर किए थे ना आइंदा इंशाल्लाह करेंगे। आओ मीटिंग करते हो तो फारूक आजम चौक में आओ, इन ताजरों के सामने इस धूप में बैठ कर मीटिंग करो हमारे साथ और बात करो हमारे साथ। और दूसरी बात कि 28 अगस्त को इंशाल्लाह अजीज, 28 अगस्त 2024 बरोज बुध इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान कराची से लेकर गवादर तक और
मुल्तान से लेकर चित्राल तक इंशाल्लाह सारा पाकिस्तान शटर डाउन करेगा। हमारी हड़ताल होगी और मुकम्मल हड़ताल होगी। زمنگا دلتا کے سنگھ صدر صاحب شرافت المبارک صاحب زمنگا صوبائی صدر خپل خبروں پا آغاز کے خپل راتگ آغا مقصد بیان کو چې په 28 اگست باندې الحمدلله تاجرانو خپل ځان منظمه خولې دي انشاءالله منظمه بخی انشاءالله زمارونو نن د دې 400 په دې چوک کې دا ناستا دا اسه بس ناستا نه ده د دې مشران را دونه سټرګل را دونه مهنت دا بس نه دی د شاده وړي غټ مصدر عظیم مقصد پروت دی او مقصد دا دی چې موږ د حکومت وخت د حکومت د واګدارو اصلاح کول غواړو هغه اصلاح کول غواړو چې لکه اصلاح لاندې کاروبارونو ته فروغت ملاويږي هغه اصلاح کول غواړو چې لکه لاندې خلکو ته به ریلیف ملاويږي هغه اصلاح کول غواړو چې لکه د اصلاح په وجه باندې په دې ملک کې په دې وطن کې امن راځي خوشحالی ہو پکے راځي کاروبارونو پکې سیوا کېږي دا هغې دپاره تحریک شروع شو او د تحریک بنیادي مقصد هم دا دی چې په دې وخت کې تاسو وګورئ نو ټول نه زیات چې کوم دی کاروباري طبقه چې دا هغه د ګورنمنټ د غلطو پالیسو په ضد کې ده او د هغې له کبله کاروبارونه ورځ تر ورځ چې دي هغه په ختمېدو دي او د کاروبارونو ختمېدو په وجه باندې د روزګارونو ختمېدو په وجه باندې بیروزګاری ورځ پر ورځ سیوا کېدو واله ده او د هغې په وجه باندې مهنګایي ورځ تر ورځ سیوا کېږي او د هغې په وجه باندې لاقانونیت ورځ تر ورځ سیوا کېږي او د هغې په وجه باندې په دې ملک کې په دې معاشره کې بګاړ ورځ تر ورځ سیوا کېږي نو دغه ټول بنیادي چې کومه جړله ده هغه جړله دا ده چې حکومت وخت کومې فیصلې هم کوي نو هغه د هغې خلکو په منشا باندې کوي هغه د هغې خلکو چې کوم خلک په ډرینګ رومو کې ناست دي او د هغې خپل مفادات دي د هغې خلکو په ایما او په منشا باندې کوي ځکه چې کوم دی د هغې نن منفي اثرات را روان دي د هغې خلکو په مشورې نه کوي د هغې خلکو په رای باندې نه کوي چې کوم حقیقتي نمایندګان دي چې کوم د روزګاري خلکو د روزګاري اسوسییشنو د کاروباري د انډسټریالیستو د هغې ترجماني کوي د هغې نمایندګي کوي د هغې په سوچ د هغې په مشاورت یې نه کوي او ډېره د افسوس خبره ده چې حکومت سره بار بار ناسې باوجود د ډېرو څیزونو د تل حقایقو مخامخ راوستک باوجود د ډېر هغه ټکنیکل خبرو چې حکومت په دې خبره باندې پوهه دی چې دا موږ کومه احسارو راوستله د دې احسارو په حقیقتي معنو کې په منصفانه طریقه باندې امپلیمنټیشن دا نه کېږي په دې باندې حکومت هم پوه دی په دې باندې د اف بي آر اهلکار هم پوه دی او په دې باندې عام تاجران عام ولس هم پوه دی تاجران او ولس د هغې نمایندګانو بارها شروع کو خپل خبره خپل اواز یې ایوانونو ته ورسو د هغې باوجود اکه خلک چې کم خلک د خپلو عیاشونه هغې دونه چې کوم دی پوچې کټوتي نه غواړي هغه خلک هغه اشرافیه چې هغې په خپله سیاشاتو کې هغې په خپلو اخراجاتو کې کمې راوستل نه غواړي هغه خلک هغه اشرافیه چې هغې په حکومت کې د حکومت وسایلو ته داسې ګوري لکه هغې بېدراغه استعمال کوي چې لکه هغه د پلار میراث دی داسې کوي هغه خلکو باندې دونه چې کوم دی د دې خلکو هغه اواز اثر ونه کړه او نن بیا داسې وکتل چې په دې ملک حسب روایت بیا په دوباره باندې چې کوم حق خبره وه هغه دفن شوله هغه دفي شوله او چې کوم خلکو د ملک خلاف د ملک د معیشت خلاف سوچو هغه چې کوم دی کامیاب شو هغه احسارو راله او د هغې امپلیمنټیشن هغه ته خبر راله دا احسارو چې هغې د تاجر دوست نیم سکوم ورکړی شوی دی تاجر دوست نه تاجر دشمن سکیم ځکه چې کوم لږ ډېر رئیس که حصه کسر دی دا په دې باندې ختمول غواړي چې کوم لږ ډېر کاروبار دی هغه په دې ختمول غواړي چې کوم په دې چوک کې په دې بازار کې کاروبار دی چې هغه خپله کرایه نشي برداشت کولی هغه 20,000 روپۍ میاشت 10,000 روپۍ میاشت 15,000 روپۍ میاشت 15,000 روپۍ میاشت دې خپله کرایه نشي ورکولی درته وایي تو ما ته ماهانه 20,000 روپۍ ماهانه 10,000 روپۍ ماهانه 15,000 روپۍ دا به ته ما ته د میاشتې جمع کوې او همدغسې د کال سالانه 2,40,000 او داسې بالترتیب راځه 1,20,000 دا به ته ما ته سالانه جمع کوې او هره میاشت به راته جمع کوې او د افسوس خبر دا ده
چې هغې تعین یې سره کړی دی د هغې تعین نه په ټوله دنیا کې د بیار کم ځای کوم چې د بیار اصلاحات کېږي قانون سازي جو کېږي نو د هغې لپاره اولنی شرط دی چې چا څومره مدن دی د چا سره څومره وسایل دي په هغې باندې هغه نه ټیکس والا د بدقسمتۍ خبره ده چې صرف په دې ملک کې په دې وطن کې چې کله د بیار اصلاحات کېږي او یا هغې لپاره قانون سازي کېږي ترمیم کېږي نو بیا هغې کې څه ته کتلې کېږي هغې ته صرف دې ته کتلې کېږي چې د بازار ویلیو سره په دې بازار کې کاروبار څنګه دی د کاروباري خلکو هغه د هغه د کاروبار حجم ته نه کتلې کېږي نو زمونږ موقف دا دی چې په بعض ځای کې د بازار ویلیو ډېره وي هلته کې ځمکه کمه وي د هغې قیمتونه ډېر زیات وي خو کاروبارونه به یې کمزوري بعضې ځای کې ځمکه ارزانه وي هلته کې به دوکان ډېر غټ وي د هغې به هغسې پیسې نه جوړېږي خو کاروبار به پکې ښه کېږي نو موږ حکومت ته ساده الفاظو کې وینا کوو موږ ورته دا موقف دی چې ته په مدن باندې ټیکس والا چې چا څومره مدن دی په هغې ټیکس والا دا لوی لمبه چوړه کیسه ختمه کړه او د افسوس خبره دا ده چې د بیار اهلکار سره کښېنې د بیار اهلکار دا وایي چې تاسو خیر خپل ځان انرول کړئ بیا موږ یو کمیټي جوړه کړو او تاسو به کمیټۍ ته پیش شئ زه ورته را وینا کوم چې څومره غیر منطق خبره ده ته به څومره کمیټۍ ته څومره خلک مخامخ کړې څومره کاروباري خلکو له به څومره دوکاندار له به ته کمیټۍ مخې ته پیشکي کوې او بیا بله خبره څه ده بله خبره بیا دا ده چې بیا به دغه کمیټي د بیار د جولې د هغه د لمن د هغه د چترۍ لاندې چې کوم دی یو نوی هراسمنټ شروع شي لو دو به کېږي د کرپشن بازار به ګرم شي د رشوت بازار به ګرم شي چې کم سړی تا خوشحالوي هغه به چې کوم دی د 20 نه 10 ټکۍ او 10 نه به 5 ټکۍ چې کم تا نه خوشحالوي هغه ته به وایي چې ته به همدغه شل ورکې نو تا ځان ته بیا لاره جوړه کړله موږ دا وایو چې د غله رکاته دې ختمه کړه او دا خبره الحمدلله چې موږ په کم فورم ناست یو موږ دا خبره کړې ده وزیر اعظم پاکستان سره له دې SRO لاندې د SRO لا راغلی نه وه عملي طور سره رافع شوې نه وه صرف د دې حوالې سره د دې حال واضح نه و صرف د دې حوالې سره خبر راغله د وزیر اعظم پاکستان سره میټینګ و ما پکې موقف پیش کړ چې جناب وزیر اعظم صاحب واړه تاجران تاسو یاد کړل ورکوټي تاجر ټیکس ورکول غواړي ورکوټي تاجر د ملک معیشت کې خپل حصہ چول غواړي ورکوټي تاجر پر ملک مین دی ورکوټي تاجر د ملک لپاره د خپل ټیکس حواله سره خپل خدمات پیش کول غواړي خو زما یو آسان غونډه سوال دی چې تا کما SRO را وستل غواړي چې کم تاجر دوست کم تر وستل غواړي تا اوس پر دغه خدو حل واضح کړي نو تبا ته وایا چې تا اوس پر دغه خدو حل نه دی واضح کړي نو آیا ته تاجران سره مخلص ہے آیا دا SRO چې کوم راځي دا تاجر دشمن نه ده آیا دا SRO چې کوم راځي دا تاجران مفاد کړه نو کو دا هغه مفاد کوا نو می بتا ته دکاندارانو دا ویلو دکاندارو بشران ته دا ویلو چې زمونږ دا SRO راځي دغه دوه حالي موږ په اعتماد کې اغستو نو موږ په تیار کې بوزه په 1200 روپے مې رول کوي او اخیری کم چراته کما ټیبل هم وروړو نو ټیبل هم وروړو د 100 روپو د میاش 1200 روپے مخالي او 100 روپو میاش ټیبل وروړو زما وروړو صرف دا نه دا اوس چې کوم موقف راوځي شوی دی په دې موقف کې خبره ماله وګديږي خو په دې موقف کا ټول لغړه خبره ده موږ یو موقف پیش کړی روزګار په دې تبا دی کاروبارونه په دې تبا دی د ملک انډستری په دې تبا ده چې د بجلی توانایي کم ریټ دی نن ته وګوره د 2014 نه د IPP کوم واحدي شوی دی نن موږ حکومت د مطالبه کوو دغه واحدي رڼا ته وروړي IPP واحدي موږ ته منظور دي دغه IPP د موحدو لاندې تا په 1 روپے هغه خلکو ته ورکړي دي چې زمونږ په سیستم کې د هغه خلکو د هغه IPP موحده کوونکو د هغې سنګل یونټ بجلی نه شامل شوی د هغې ته په 1 روپے ورکړي دي موږ وایو دغه تپوس پکار دی چې دا اشرافیه څوک ده دا کم خلک دي دا نن سبا کم ځای کې ناست دي دا د حکومت واکدار دي او کړي دي ولې تاسو په دې باندې چشم پوشي کړې ده ولې دغه خلکو ته په 1 روپے ورکوي او د غریب خلکو نه وباسه د غریب خلکو د غریبي مزدوري انا چور چې کم دی هغه تاسو د IPP په شکل سره د بجلی پر ټول کې اخلي موږ دا مطالبه را بل دا غیر موږ مطالبه دام ده چې بیا نظام نه منصفانه شي نن هغه کس چې هغه د حکومت امداد ته په قطار کې ولاړ دی هغه نه په بجلی پریاډ کې هغه څه ټکس اخیستل کېږي چې کم په لکونو روپۍ میاشت ګټي کم په کروڑو روپۍ میاشت ګټي د هغه ټیکس په بجلی کې او دا لکونو روپو ګټه ور ټیکس په بجلی کې دا یو شان دی دا غیر منصفانه معیار دی موږ ته دا معیار ختم کړي منصفانه معیار وروړي منصفانه لغه وروړي دا تاجر دوست ټیم کو تاسو وای
نو بیا حقیقتي معنو کې تاجرانو سره کېنه مشرانو سره کېنه په دې حواله باندې زما وروڼو په 28 تاریخ باندې د کراچۍ نه والې تر د خیبره پورې انشاءالله ټول څونه سیاسي جماعتونه دي زیاتره جماعتونو به زموږ د موقف تسلیم کړی دی ملګرتیا کړې ده او په خاص توګه باندې جماعت اسلامي نوم اخیستل غواړم هغې روز اول نه په دې څیزونو باندې خپل موقف و او چې کله زموږ احتجاج اعلان وشو بھرپور طریقې سره زموږ دا موقف تسلیم کو او موږ سره د مرستې اعلان کړی دی نن به هغې دلته کې ناست دي پرون موږ سره په مردان کې پریس کانفرنس کړی دی همدغسې زما وروڼو چې څومره زموږ تاجر تنظیمونه دي هغه ټول تنظیمونه نن د تاجر د کاس دپاره د تاجر دپاره د ملک د معیشت دپاره د ملک د کاروباري طبقې دپاره د هغې دپاره ټول یو شوي دي د سوشل میډیا په ذریعه د الکترانیک میډیا په ذریعه پرنټنګ میډیا په ذریعه دوکانونو باندې وګرځئ وینا وکړئ چې 28 تاریخ به انشاءالله خپل یووالی ښیو او په دې یووالي به انشاءالله تاجر له دکه ګټه وړو انشاءالله کوم چې زموږ موقف دی